Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորաոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ Մեկ հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Հայաստանը Եվրամիությունից աջակցություն է խնդրել երկրում 26 թվականի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ նկատվող հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Կայա Կալասը հայտարարել էր. Հայաստանում ընտրություններ են սպասվում եւ ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Նրանք չարամիտ ազդեցության դեմ պայքարելու համար այնպիսի օգնություն են խնդրել, ինչպիսին մենք տրամադրել ենք Մոլդովային, ասել է Կալասը։ Եվրոպական միությունը 15 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանի խաղաղության ու դիմակայունության ամրապնդման համար։ Բարձր հանձնակատարը նշել էր Հայաստանը նաև տեղեկատվական դաշտում արտահրավերներ ունի, սակայն այդ հարցում եւս ունի Եվրամիության աջակցությունը։ Նախորդին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նորից անդրադարձել է թեմային սպառնալիքներով։ Եթե Կայա Կալասին խնդրենք օգնել եւ օգնություն ցուցաբերել Մոլդովայի օրինակով, ապա այդ ամենը շատ վատ կավարտվի։ Попросить Каю Каллас помочь и оказать помощь как Молдове, то закончится это все очень плохо. Собственно говоря, как это заканчивается сейчас, и даже не заканчивается, к сожалению, происходит в Молдове, когда людей друг с другом стравливают, когда натравливают и граждан, ныне живущих в Молдавии, в Молдове, так и натравливают поколения друг против друга. Какую помощь она может оказать, я даже себе представить не могу. Мы наблюдаем активную работу армянских компетентных органов, которые ищут агентов некого российского влияния среди любых оппозиционно настроенных политических, общественных деятелей. Вы знаете, вот у меня возник вопрос. Агенты российского влияния, а по каким критериям их отлавливают или выявляют компетентные органы Армении? Это кто? Это те, кто выступает в пользу развития двусторонних отношений? Так премьер-министр Армении Пашинян постоянно говорит о том, что нужно с Россией развивать отношения. Те, кто уважает Россию, знает ее историю, культуру, так премьер-министр Пашинян все время говорит о дружеском отношении к нашей стране. Непонятны критерии, по которым компетентные органы Армении выявляют агентов российского влияния. Хотелось бы понять, о ком идет речь и что это за критерии. Если речь идет о том, что таким образом расправляются с оппозицией под соусом России, ну, тогда это совсем нехорошо. Это не по-дружески, это и не по-человечески, это совсем не по-демократическому, кстати говоря, не по-демократически. Причем здесь Россия, потому что никаких доказательств, опять же, сложно понять, какие критерии, но даже те, которые могли бы быть, их никто не приводит. Ըստ Զախարովայի ռուսական կողմը հետևողականորեն հավատալի մնում ներքին գործերին չմիջամտելու եւ այլ պետությունների ինքնիշխանությունը հարգելու սկզբունքի նրա համար անհասկանալի է իր իսկ ձևակերպման փակառուսական աղմուկը հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Մենք մեր հայ գործընկերների հետ բոլոր բանակցություններում ելնում ենք դրանից, ինչը ցավոք չի կարելի ասել որոշ արևմտյան քաղաքական գործիչների մասին։ Այսպես կոչված եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը բացահայտորեն Հայաստանին առաջարկում է Մոլդովայում փորձարկված ընտրությունների կազմակերպման լավագույն եվրոպական практикան։ Там весь мир наблюдал политическое давление, запугивание, угрозы, шантаж, завоз перед выборами денег в виде различных кредитов, грантов, траншей и так далее. Ничего общего с подлинной демократией это не имеет. Но и помимо всего прочего, возвращаясь к началу ответа на ваш вопрос, это все шло не на консолидацию общества, не на реализацию интересов народа в Армении, а на сталкивание людей, граждан одной страны, граждан, которые любят свою страну, которые хотят жить, в первую очередь, в мире внутри своей страны, ну и, конечно, в мире с своими соседями. Это не имеет ничего общего с подлинной демократией. Это антидемократические механизмы. И
нужно вообще подумать, а не оттуда ли, не от Каи Каллас, ее окружения и тех институтов, которые они представляют, исходят угрозы. По-моему, ответ очевиден. Именно оттуда. Այնուհետև նա հարցրել է ինչ լավ բան են արել Կայա Կալասն ու Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի հայ ժողովրդի համար։ Դուք կարող եք թվարկել դրանք, կարող եք պարզապես մի կտոր թուղթ վերցնել եւ գրել, թե քանի գործարան է կառուցվել, քանի խոշոր զբոսաշրջային տեսարժան վայր է ստեղծվել, քանի հիվանդանոց է կառուցվել, քանի արտակարգ իրավիճակ է հաղթահարվել, քանի մարդածինաղետ է կանխվել։ Պետք է լինի որոշակի վիճակագրություն, ինչ հիմքով են նրանք լսում այդ մարդուն Կայա Կալասին, որը մարդկանց սովորեցնում է չշփվել Ռուսաստանի հետ եւ հրահրում է նրանց այսպես ասած ռուսատյացության թեմային ինչ հիմքով ինչ լավ բան են արել մենք պետք է հասկանանք եթե նա իսկապես ինչ որ լավ բան է արել դա այլ հարց է բայց գուցե մենք պետք է անմիջապես այս էջում ստեղծենք երկրորդ սյունակ իսկ այդ երկրորդ սյունակում գրենք թե ինչ լավ բան է արել Ռուսաստանը որքան է օգնել որքան է խնայել որքան է կառուցել որքան է ներդրել ապա համեմատենք սրանք թվեր են դրանք կօգնեն պատասխանել այս հարցին եզրափակել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Զախարովան անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին նշելով որ դրական դինամիկա են տեսնում այդ երկու երկրների երկխոսության մեջ նորից կարևորելով 3+3 ձևաչափը Восстановление и налаживание связи внутри региона. И приветствуем начатый процесс разблокирования транспортных коммуникаций, в том числе продолжающиеся поставки российского зерна в Армению транзитом через Азербайджан. И все это подтверждает, конечно, актуальность развития формата 3+3, где акцент делается на уплотнение взаимодействия в сфере транспорта, в сфере энергетики, в сфере культуры. И хотели бы видеть и грузинских коллег на заседании платформы. У нас много общих интересов и всегда найдутся темы для обсуждения. Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցել եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ Տիկին Հակոբյան բարև ձեզ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես մենք միասին լսեցինք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչին կասկածներ ունի նա ասում է ինչ լավ բան է արել Եվրամիությունը Հայաստանի համար ինչ լավ բան է արել Կայա Կալասը եւ հետո համեմատեք թե ինչեր է արել Ռուսաստանը Եվրամիությունը քանի գործարան է այստեղ կառուցել ըստ էության ուրեմն կոշտ քննադատության է ենթարկում դուք տեսակ Կայա Կալասին Եվրամիությանը ընդհանրապես այս ուրեմն հիբրիդային գրոհների համար Եվրամիության աջակցությանը դրա համար անհասկանալի է եւ կոնկրետ միջամտություն Եվրամիության կողմից Հայաստանի ներքին գործերին համեցեք Նախ այդ գործարան կառուցելը ոնց որ հիվանդագին է, հա, այդ ռուսական կապիտալի համար ինչպես Կարապետյանների ընտանիքի, այնպես էլ պաշտոնական խոսափողի Ռուսաստանի Դաշնության հեգնում էր Զախարովան, ասում էր մի փոքր թուղթ վերցրեք, գրեք, ինչ է արել Եվրամիությունը, ես անգամ մի փոքր թղթի վրա եթե գրեմ 22 թվականին այդ խաղապար առաքելության, հա, տեղակայման միայն դրվագը Եվրամիության կողմից, դա բավարար է եւ այսպես ասած հաղթում է մնացած բոլոր ռուսական թույլ տվեք ասել ներդրումներին Հայաստանում, որովհետեւ երբ որ կասկածի տակ էր դրվում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր ռազմավարական գործընկեր եւ մեր անվտանգության երաշխավոր ՀԱՊԿ-ն այս դեպքում չէր գտնում Հայաստանի սահմանը, որպեսզի պաշտպանի եւ իր պարտավորությունները կատարի, պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս դեպքում Եվրամիությունը արագ արձագանքեց Հայաստանի դիմումին եւ դիտորդներ տեղակայեց հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, որը էականորեն զսպել է ադրբեջանական հարձակումը եւ խաղաղություն է բերել մեր սահմանին այդ ծանր իրավիճակում։ Ուզում եմ ասել, որ անգամ եթե այս մի բանը թղթի այդ իր հեգնած փոքր թղթի վրա գրենք, դա այնքան մեծ եւ էական նշանակություն ունեցող հանգամանք է, որ չարժի անգամ այս մասին բանավիճել։ Եվ շատ հետաքրքիր է ինչի են օրինակ երբ որ չէ վերնագիրն էսպես է դիմակայելու համար Հայաստանին աջակցություն դիմակայելու համար հիբրիդային սպառնալիքներին հիմա թե ինչպես տեսնում ենք Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը թե մեր ներքին ընդդիմությունը
իրեն համարում է հիբրիդային սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար ու սկսում են 100 պատճառ բերել, թե ինչու պետք չէ այդ օգնությունը կիրառել Հայաստանում։ Բայց չէ որ դա ուղիղ հիբրիդային սպառնալիքները այսօր աշխարհում շատ մեծ մարտահրավեր են։ Եվ եթե դու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին մտածում ես, ինչը պակաս սպառնալիք չէ հիբրիդային հարձակումը, դու չպետք է դրա դեմ բան անես, մարտեր մղես, թե ինչի համար է տրամադրվում Հայաստանին այդ աջակցությունը։ Ընդհակառակը, այսինքն իրենք ըստ էության ընդունում են թե մեր ընդդիմությունը, այսօր այդ ինչ այդ խոսակցությունը կա բոլոր եթերներում դուք կտեսնեք եւ բան է ամբիոններից կտեսնեք ոնց են պատերազմում այդ հատկացման դեմ։ Թե այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության խոսնակը այս դեպքում ուղիղ ասում են, որ դա իրենք են այդ սպառնալիքը։ Ինչ որ մեկը անուն տվել է Ռուսաստան, կա այդ վերնագրում այդ հատկացման, որ Ռուսաստանի հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու համար է տրամադրում։ Ոչ, կա հիբրիդային սպառնալիքներ։ Եվ այո, մենք ինչպես ռազմական սպառնալիքների, այնպես էլ հիբրիդային սպառնալիքների դեպքում մենք պարտավորություն ունենք պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կոչ կանեմ եւ ընկերաբար խորհուրդ կտամ թե մեր ռազմավարական գործընկերներին, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ընդդիմադիր գործընկերներին միանալ այս պայքարին։ Տիկին Հակոբյան, ըստ էության դուք փաստում եք, որ Կրեմլը իր շուրթերով ըստ էության հայտարարում է, որ ինքն է հիբրիդային այս պատերազմը սպառնալիք Հայաստանի համար ներկայացնում, մինչդեռ տեսակ Նոմի Զախարովան ասում էր, բայց իր համար մի փոքր տարօրինակ է այս իրավիճակը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անդադ կարևորում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, դրանց զարգացման հնարավորությունները։ Այո, օրերս էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, այո, Ռուսաստանի Դաշնությունում էր, մենք կարևորում ենք այդ հարաբերությունը, ընդհակառակը մենք ասում ենք գործընկերային չէ այն փաստերը, որ եղել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, մենք ասում ենք մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, եկեք փաստաթղթերին համահունչ նաև հողի վրա գործընկեր լինենք երկու պետություն։ Դրա համար մեզ համար էլ է տենց տարակուսելի այն դեպքում, երբ ունենք փաստաթղթավորված ռազմավարական գործընկերություն, ունենք նաև հայտարարություններ, ինչպես Զախարովան է ասում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, ապա ինչի է Ռուսաստանի Դաշնությունը իրեն տեսնում հիբրիդային սպառնալիք Հայաստանի համար։ Ես դա չեմ հասկանում։ Դե հայտարարություններով անընդհատ նույն ազգային ժողովի նախագահն է այդ մասին ասել, ձեր տարբեր պաշտոնյաներ, տարբեր падգամավորներ շատ կոնկրետ ասել են, որ հյուսիսից է գալիս այս սպառնալիքը։ Բայց դա ինչից է գալիս։ Այդ եզրահանգումը, այդ թեկուս բանով, տողատակով այդ բոլորը ինչի են հասկանում դրա տակ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինչի են բոլորը հասկանում։ Իսկ որտեղի կապիտալով մարդն է եկել եւ ուզում հայրենիք փրկի, հա? Այդ հիբրիդային սպառնալիք անձիկ եւ ուժերը որտեղի կապիտալն ունեն, որ երկրի մատուցած ծառայությունների համար են ստանում շքանշաններ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի կողմից։ Ախր ամեն ինչ բերում է դրան, հերով եկեք աչքներս փակենք, ասենք ամեն ինչ նորմալ է, բանը հիբրիդային սպառնալիքները այլ մոլորակից են գալիս, հիբրիդային սպառնալիքներ կարող են գալ ցանկացած կողմից, եւ դուք անգամ որպես օրինակ տեսած կլինեք, չէ, օրինակ որ ֆրանսիական հայտնի պարբերականի նմանակ կայք են ստեղծել եւ հիբրիդային սպառնալիք ֆեյք լուր էին տարածել Հայաստանի վարչապետի անունից, հա, օրինակ ինչու հիմա Ֆրանսիան չի հայտարարում, որ այ Եվրամիության տրամադրած այդ 15 միլիոն եվրոն Ֆրանսիայի դեմ է։ Ինչու չի հայտարարում։ Միգուցե որովհետև ինքը հիբրիդային այդ հարձակումների հետ կապ չունի դրա համար ինքն իր վրա չի վերցնում։ Տեսեք, Տիկին Հակոբյան, դուք կարծում եք Եվրամիության այս աջակցությունը Մոլդովայի օրինակը տալու են հնարավորություն արդյունավետ պայքարի այդ հիբրիդային գրոհների դեմ, որ հիմա էլ ամենօրյա ռեժիմով մենք տեսնում ենք, թե որքան այսպես ապատեղեկատվություն, կեղծ տեղեկատվության տեղատարափ է կոնկրետ իշխանության դեմ եւ կոնկրետ վարչապետի դեմ։ Այո, տեսնում եմ, ինչքան ագրեսիվ է, հա, այդ սպառնալիքները, ամենօրյա այդ գրոհները, բայց նաև տեսնում եմ, որ մեր հասարակությունը սովորեց, իմունիտետ ձեռք բերեց, որովհետև ցանկացած իր մոտ տագնապային հույզ առաջացնող այդ լուրերին կասկածանքով է վերաբերվում։
Անգամ կտեսնեք դրան նպաստող Հայաստանի լրագրողների հանդեպ ինչպիսի վերաբերմունք ունի այսօրվա քաղաքացին, ինչը ինձ համար որպես մասնագիտությամբ լրագրողի ցավալի է, որովհետև թե որքան կարևոր է լրագրողը առհասարակ 4-րդ իշխանություն համարվող, հա, այս մասնագետները որքան կարևոր են, բայց այնպես է ստացվել, որ քանի որ նպաստում են այդ ամեն ինչի տարածմանը Հայաստանի Հանրապետության ներսում, քաղաքացին արդեն զգուշանում է, սպառնալիք է համարում ուղիղ լրագրողին եւ ես լավատես եմ այս առումով, որովհետեւ իրականում տեսնում եմ, որ այդ օրինակներով, քանի որ շատ ամենօրյա գրաֆիկով էր այդ հարցակումները, քաղաքացիները կամաց հասկացել են, որ սա ինչ է եւ կասկածում են իրենց լսած այդ տագնապալի լուրերին, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ այդ հիբրիդային այդ գործիքները այնպես չի, որ ինչպես անցած տարի են եղել, նույն կերպ մնացել են։ Այս ամեն ինչը ավելի արագ է զարգանում, քան դրա դեմ պայքարի գործիքները։ Դրա համար պետք է աչալուրջ լինել եւ ես իմ տեղում, հա, աշխատում եմ հետևել նրան ինչ հիմա կասեմ եւ իմ գործընկերները եւս այդպես են, մենք արագ արձագանքում ենք ամեն ինչին, փորձում ենք բացատրել քաղաքացիներին, օգտագործելով մեր սոցիալական էջերը, եթերները եւ որպեսզի քաղաքացիները առաջի ձեռքից լսեն նաեւ հակառակի մասին եւ կարծում եմ սրա դեմ լավագույն պայքարներից մեկը նաեւ հենց ուղիղ կոմունիկացիան է քաղաքացու հետ։ Բայց մյուս կողմից այո պետք է աչալուրջ լինենք եւ չասենք որ քանի որ Մոլդովայում 1 տարի առաջ նման դեպք եղել է եւ լավ են պայքարել դրա դեմ, ապա Հայաստանում եւս նմանատիպ դեպք կլինի եւ մենք նման օրինակով կկարողանանք պայքարել, չէ։ Այդ հարցակման գործիքները շատ արագ են զարգանում, փոխվում եւ ինչպես ասացի, գիտությունը չի հասցնում դրա հետևից հակաքայլերի առումով։ Տիկին Հակոբյան, վարչապետը այսօր վաղառավոտյան գրել է ժամանակ չունեմ, հետեւաբար պետք է գործեմ անշտաբ։ Ինչն է դրդում անշտաբ գործելու եւ ինչ եք դուք հասկացել այս հայտարարության տակ սովորաբար բարի լույս է մաղթում, երեք բարի երեկո էր մաղթում, հիմա ժամանակ չունի, հետեւաբար պետք է գործի անշտաբ, ինչն է ստիպել անշտաբ գործելու վարչապետին։ Ես հիշում եմ, որ վերջերս եւս մեկ հարց է եղավ, որ արագ չեն այն խոստումներն իրականանում կամ մեր պատկերացրած արագը հակաքայլերի առումով չի լինում կամ խոստումները արագ չեն իրականացնում եւ ես հիշում եմ, որ վարչապետն ասաց պետք է դանդաղ շտապել, այսինքն միշտ չէ որ տենց շատ արագ ռեակցիաները ճիշտ են, պետք է դանդաղ եւ մտածված շտապել եւ ես այս համատեքստով եմ հասկանում, չնայած վստահ եմ, որ առաջիկայում վարչապետը ինքը կասի թե ինչի մասին է խոսքը, քանի որ իմ կարծիքը հարցրեցիք, կիսվեցի ձեզ հետ։ Լավ, տեսեք 2026 թվականը, ուրեմն թևակողմ ենք 26 թվական եւ այս ամիսները շատ ավելի լարված ամիսներ են լինելու, ամփոփում ենք 25 թվականը։ Տիկին Հակոբյան, դարձյալ լիահույս եք, որ 26-ին ուրեմն հնարավոր է լինելու քաղաքացու քվեն ստանալ, հաշվի առնելով թե տարբեր քաղաքական ուժերի ձևավորումը, թե հին ուժերի մասնակցությունը այս ընտրություններին, դուք տեսնում եք ի վերջո հնարավորություն այս իշխանության համար, թե ինչպես դուք նշեցիք, աչալուրջ պետք է լինել, որովհետև զգոն լինել ըստ էության, հաշվի առնելով այս հիբրիդային գրողների առկայությունը ընտրությունների վրա, հյուսիսից ազդեցությունը եւ այլն։ Տեսեք, ես որպես օրինակ, հա, քաղաքացի, որ նայում եմ կողքից, կամ լսում եմ այն քաղաքացիներին, որոնք մեր կուսակցականը չեն, հա, անգամ կողմնորոշված չեն ընտրության առումով, այդ քաղաքացիները ինչ են ասում են, շատ լավ, մենք այսօր համեմատած 1 տարվա, 10 տարվա առաջվա հետ, մենք այսօր ունենք կայուն խաղաղություն։ Մենք այսօր չունենք զոհեր, վիրավորներ սահմանին, տևական ժամանակ կրակոցներ չկան, միջադեպեր չկան։ Մենք այսօր ունենք սպառնալիք համարվող այդ երկրների հետ կարգավորվող հարաբերություններ։ Եվ եթե մենք հետ գնանք 2 տարի առաջ, եթե վարչապետը շնորհավորում էր, հա, օրինակ Թուրքիայի նախագահին, ինչ որ տոնի հետ կապված կամ ինչ որ շփում, անգամ միջնորդավորված շփում էր լինում, հիշում եք ինչ էր կատարվում։
Հիշում եք ինչպիսի այդ ատելություն, այդ հեյթը հիշում եք ինչպիսին էր, որ այ դու գնացիր կանգնեցիր, դու այսպես կանգնեցիր, նա այնպես նստեց, միայն այն հանգամանքը, որ կարելի էր որևէ կերպ անգամ միջնորդավորված շփվել, դա վատ էր ընկալվում։ Այսօր հասել ենք նրան, որ մենք առանց միջնորդի ունենք։ Բայց հիմա էլ ասում են ինչու եք այդքան շնորհակալություն հայտնում Ալիևնին, երեք նույնիսկ այդպիսի հարց հնչեց։ Այդ հարցը քաղաքացիներից մեկից լսեցի եւ կասեմ այն ինչ որ իրան եմ պատասխանել, եթե պատկերացրեք, եթե մենք էինք հայտարարում, վարչապետը հայտարարում էր, որ մենք բացում ենք Հայաստանը որպես տարանցիկ երկիր Ադրբեջանի համար եւ Ադրբեջանը կարող է այսուհետ գալ եւ իր ապրանքները անցկացնել, տանել օրինակ Թուրքիա, Նախիջևան, դուք պատկերացնում եք ինչ կկատարվեր Հայաստանում։ Եվ Ադրբեջանը լինելով վերջին պատերազմում հաղթող երկիր, ինքը այդ քայլը առաջինն արեց եւ պետք է նաեւ կողքից նայելով նաեւ գնահատել նաեւ այս քայլը եւ շնորհակալ լինելը, տենց շնորհակալ չենք, չգիտեմ ինչ չենք, մենք ուղղակի ռեալ նայում ենք, ասում ենք, եկեք հակառակը էլի այդ դիտարկենք։ Ինչ կլիներ Հայաստանի ներսում, եթե մենք նման բան անենք եւ Ադրբեջանը բեռները ազատորեն գային, առաջինը մենք այդ քայլն անենք։ Հիմա Ադրբեջանն այդ քայլը արել է, լինելով հաղթած մյուս կողմից բենզին եք բերում, իսկ Ադրբեջանի շուկան ինչով եք հետաքրքիր դարձնելու հայկական արտադրանքներով եւ այլն, անընդհատ փորձում են եւ ինչպես եք բենզին բերում, բենզինը ներմուծում եք ըստ էության գումար եք տալիս Ադրբեջանին, որ զինի բանակը, որը կոչնչացնի։ Տեսեք, այդ ուսումնասիրությունները արված էր մինչ անգամ Խաղաղության խաչմերուկի այդ թրիփի այդ փաստաթղթերի ստորագրումը եւ մենք ունենք հետաքրքրություններ ադրբեջանական, թուրքական շուկայի հանդեպ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանն ունեն հետաքրքրություններ հայկական շուկայի հանդեպ եւ այդ համընկնող ինդեքսով ապրանքների շատ քիչ է համընկնումը, հա, շատ փոքր է այդ տոկոսը, այսինքն մենք նմանատիպ ապրանքներ չէ որ արտադրում ենք կամ ներմուծում ենք եւ այդ համընկնումները շատ քիչ են եւ իրար շուկաների հանդեպ հետաքրքրություն, այսինքն ունենք իրար առաջարկելու բան ունենք, սրա հետ կապված կարող ենք հանգիստ լինել, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ոչ միայն տնտեսական այն արդյունքների մասին մտածենք, որոնք կունենանք, հա, այն հոսքերի մասին ֆինանսական, ապա դա իհարկե շատ մեծ է լինելու եւ շատ էական է լինելու եւ քաղաքացին իր վրա զգալու է այդ առավելությունները, բայց մյուս կողմից շփումը եւ տնտեսական կախվածությունը միմյանցից սա շատ էական հանգամանք է խաղաղության համար, որովհետև դուք կհիշեք, երբ որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի հետ կապված հայտարարեցինք, որ տեքստը մենք համաձայնեցրել ենք, եւ որ նախաստորագրվեց խաղաղության համաձայնագիրը, բոլորն ասում էին, ինչ երաշխիք, որ Ադրբեջանը դա չդնի մի կողմ եւ հարձակվի Հայաստանի վրա, եւ հիմա էլ են ասում։ Եվ ես մեծապես գնահատելով եւ կարեւորելով այդ թղթի կարեւորությունը համաձայնագրի, մյուս կողմից ասել եմ մեծ հաշվով այո, դրա համար մենք ոչ թե պետք է ստորագրենք եւ մարդա մեր երկրում նստենք ոչինչ չանենք, այլ պետք է համագործակցենք, այլ պետք է այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որ մեզ համար ձեռնտու չլինի միմյանց հետ պատերազմելը, այլ իրար հետ ունենալով բաց սահմաններ եւ շփումներ, ունենանք առավելություններ, տնտեսական առավելություններ, դրա համար փոխկախվածությունը միմյանցից, փոխկապվածությունը եւ համագործակցությունը այս առումով շատ կարեւոր է եւ ես ուզում եմ այդ ապաշրջափակման հիմքում առաջին հերթին դնել ոչ թե ֆինանսական առավելությունները, այլ հենց այն հանգամանքը, որ շփումը եւ միմյանցից կախվածությունը ուղիղ նպաստելու է, որ մենք չուզենանք եւ ինչպես տեսնում եք չենք ուզում միմյանց վրա հարձակվել, միմյանցից ինչ որ բաներ վերցնել, ինչա թե այդ առավելություններն ունենք։ Հենա առանց պատերազմելու մենք կունենանք միմյանցից առավելություններ համագործակցելով։ Կարծում եք 26 թվականին այդ պայմանագրի կյանքի կոչումը ավելի իրատեսական է դառնում Տիկին Հակոբյան։ Ավելի իրատեսական էր 3։ Ինչի մասին է խոսքը, քան վաղը։ Այսինքն մենք մեծ հաշվով հայտարարված է, նախաստորագրված է, որևէ կետ չկա, որի հետ կապված ունենք անհամաձայնություններ եւ նախաստորագրված փաստաթղթը հենց դրա մասին է, այսինքն մնում է միայն օրվա ժամի տեղի հետ կապված պայմանավորվածությունը, ինչը բնական է, որ 3 հավանական էր, ուր մնաց, որ վաղը հավանական չլինի, ինչքան շուտ այնքան լավ, այնպես որ մենք էլի լիահույս ենք, որ
այն նպատակները, որը ունենք տարածաշրջանի հետ կապված, դա ապաշրջափակումն է, դա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է այն երկրների հետ, որոնց հետ չունենք, մեր ուղիղ հարևաններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, մենք լիահույս ենք, որ շատ կարճ ժամանակում սրանք իրականություն են դառնալու եւ դրա հիմքը գծված է եւ մեծ հաշվով ապաշրջափակումը արդեն իրականություն է, այնպես որ միանշանակ այո ձեր հարցին պատասխանելով։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք բավականին այսպես ընդդիմադիրների հատված, որոնց դուք չանդրադարձաք Տիկին Հակոբյան, տեսեք, Արման Թաթոյան, հիմա էլ մենք տեսանք Գագիկ Ծառուկյանն է, հա, ասում, որ 2026-ը կլինի վերածննդի, հա, մոտավորապես այսպիսի բան, համախմբման ու վերանորոգման, վերածննդի տարի, ակտիվացման բավականին մեծ հնարավորություն է ստեղծվել, հա, ընտրությունը ուրեմն իր անկախատեսելի ելքով կլինի թե ոչ եւ որքանով կհաջողի ձեզ լուծել այն խնդիրը, որ առկա է իշխանություն, հոգեվորականներ, կաթողիկոս ուրեմն գետնի վրա։ Տեսեք, այսօր Հայաստանի այս ներքաղաքական դաշտը բաժանված է 3 մասի, թույլ տվեք ասել։ Մի մասում քաղաքացիական պայմանագիրն է, որի խոսույթը շատ էական է եւ շատ բարձրաձայն է եւ այս հեղեղուկ չէ, ասում են խաղաղություն, հարաբերությունների կարգավորում, տնտեսական շահեր, կա մյուս կողմը ծայրահեղ, դա մեր տիտղոսային ընդդիմությունն է այսօր խորհրդարանում այդ աթոռներին նստած, որոնք ասում են մենք գալու ենք, չեղարկելու ենք խաղաղության այդ համաձայնագիրը, մենք բան ենք անելու, մեր հողերը հետ ենք բերելու, ինչ որ sense խոսույթով են հանդես գալիս։ Այսինքն ծայրահեղ երկու կողմ կա, եւ կա մեջտեղի կողմը, sense հեղեղուկ։ Թե բա մենք բան ենք անում, խաղաղություն ենք ուզում, բայց ապաշրջափակումը լավ բան է, բայց Թուրքիան կարևոր է, բայց խնդիր կա, բայց այս հեղեղուկ ինչ-որ մասան է մեջտեղում, որը չգիտի, հիմա ասի, որ այո խաղաղությունը լավ բան է եւ թիրախավորվի որոշ այն ագրեսիվ մասայի կողմից, որ իրենք դավաճան են, թե ասի, որ չէ, այդ իր ներքին ձայնը, ներսից ինքը, չէ, այդ հեղեղուկները իրականում ուզում են չեղարկել, ագրեսիվ էլի ուղղությամբ գնալ, թե ասեն, որ դրա կողմնակիցն են եւ չստանան որևէ քվե հասարակության կողմից։ Եվ այս հեղեղուկ մասան դրա շատ հստակ է ու ես չեմ կարծում, որ կա մի քաղաքացի, որը չի հասկանում ինչա կատարվում այս դաշտում։ Ես ես վստահեցնում եմ, ամենահեռավոր գյուղում գնացեք, որ ասում եք լավ դե Երևանից այսքան հեռու է, կտրված է որոշակի առումով, հա, այս աժոտաժից, գնացեք հարցրեք, տեսեք ինչպես են վերլուծում քաղաքացիները ներկա իրավիճակը։ Դրա համար ով ինչ կհայտարարի, համախմբման տարի կլինի, թե ինչի տարի, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այն վերածննդի տարի կլինի։ Մենք հասկանում ենք, որ այն հարձակումները, պետականության դեմ այն գործողությունները, որոնք տեսել ենք հատկապես նախորդ տարիներին, վերջին 2-3 տարիներին, սրանք ավելի ագրեսիվանալու են միջև ընտրություններ, կյանքի ու մահու պայքար են տալու վերարտադրվելու համար այդ մարդիկ եւ պետք չի տենց խափնվել, ասենք բանը Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի տղայի հայտարարություններին, հա, կամ հանրապետական ֆրակցիայի ղեկավարի տղայի հայտարարություններին, որ իրենք ապա քաղաքական, իրենք կապ չունեն նախկինների հետ, իրենք նոր ինովացիոն մտքերով մարդիկ են։ Պետք չի խափնվել էլի Սերժ Սարգսյանի փոխնախարար Թաթոյանի հայտարարություններին, թե բա պետքա նախկինները գնան, ինքը իբր նախկին չի, պետքա դրա համար դե հասկանում են կոալիցիոն գործընկերներին, հանրապետական մերժված իշխանության, նրանց հայտարարություններին, դրա համար ինձ թվում է ավելորդ հասա քննարկել, բոլորը հասկանում են ինչա կատարվում, եւ այս հեղեղուկ հայտարարություններն են նրա համար է, որ երբ որ ժամանակը գա, արագ կողմնորոշվեն եւ այսօրվա իրենց հեղեղուկ հայտարարությունները փաթեթավորեն այնպես, ինչպես ձեռնտու է լինելու այդ ժամանակ իրենց համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։